Да, хорошо, мы обсудили школы благочестия, Մենք բարեպաշտության ուսուցումը քննարկեցինք да, который начал Яков Шпенер, դպրոցը, որ սկսել է Յակոբ Շպեները, да, и который сделал библейское изучение на домашних группах стандартным для многих протестантских движений. եւ ով դարձրեց Աստվածաշնչի ուսումնասիրությունը, սերտողությունը տնային փոքր խմբերում ստանդարտ, ստանդարտ շատ շատ Да. հոգեոր շրջանակներում։ Мгм. Казалось бы, что это все очень хорошо, что это очень классно. Թվում էր թե դա շատ լավ բան է, շատ հավես բան է, այսպես ասած։ Но в Европе была реакция двоякая. Բայց Եվրոպայում երկակի արձագանք ստացավ այս ցոտը։ Очень многие люди были против пиетизма, им это не нравилось. Եվ շատ մարդ մեն, որտեղ իրենց դուր չէր գալիս, Потому что они считали это центром субъективности. որտեղ իրենք դա համարում էին սուբյեկտիվության կենտրոնը։ Да, то есть они боялись, что без пастыря люди сами занимаются богословием и потом могут верить в всякие странные вещи. Եվ այսինքն նրանց մտավախությունն էր, որ մարդիկ առանց հովի կսկսեն սերտել, սովորել ու կսովորեն տարբեր տարօրինակ բաներ։ И профессоров, которые занимаются библейскими изучениями на дому, их начинают даже выгонять из университетов. Եվ անգամ այն մարդկանց, ովքեր դրա գիտակն էին, կհանեին ուղղակի համալսարաններից, То վռնդեին։ есть, да, это кажется очень странным поведением, то есть зачем так делали? Делали или они боялись, что так делают? Они так делали, их исключали прямо из университетов, увольняли. Мгм. Անգամ իրենց համալսարաններից ուղղակի դուրս են թողել եւ շատ տարօրինակ է սա անհասկանալի այսպես գործողություն էր թե ինչի համար է այդպես անում։ Да, это может быть зависть, Կարող դա լինի ուղղակի նախանձ, да, или может быть это просто, что это реакция структуры, которая привязана к власти, к деньгам, которая пытается избавиться от несогласных. իսկ նաեւ կարող է դա լինել այն իշխանությունների, իշխանական արձագանքը, ովքեր որ ֆինանսավորում էին եւ այս ամենը նրանց ձեռք չէր տալիս ուղղակի։ Да, то есть видно, что католическая церковь не единственная, которая знала коррупцию. Եվ ստացվեց, որ կաթոլիկ եկեղեցին единственное, что Которая знала коррупцию. ով կոռումպացված էր։ Да, то есть коррупция была и в протестантском движении тоже. Միակը չէր, ով կոռումպացված էր, այսինքն բողոքական շարժման մեջ էլ կար կոռումպացված համակարգ։ Да, и академики, которых увольняли за пиетизм, они собирались в университете Галле. Եվ այն մարդկանց այն դասախոսներին ու վռնդել էին պիետից դասախոսներին ու վռնդել էին այդ համալսարաններից, իրենք Գալիայի համալսարանում էին հավաքվում։ То есть Яков Шпенер был очень рад их принять, очень рад их помочь, брал их на работу. Այսինքն Հակոբ Շպեները շատ ուրախ էր իրենց դիմավորել, ընդունել եւ աշխատանքի տեղավորել։ И университет стал мировым центром пиетизма. Եվ համալսարանը дարձավ համաշխարհային կենտրոնը պիետիզմի։ Да, то есть очень многие великие пастыря, великие влиятельные люди среди анабаптистов учились в этом университете. Այսինքն շատ ազդեցիկ դեմքեր, ուսուցիչներ, հովիվներ անաբապտիստական շարժման միջից սովորել են հենց այս համալսարանում։ Первая протестантская миссия интернациональная зарождается в университете Даско-Гальская миссия в 1706 году. Առաջին բողոքական միսիան ծնվում է հենց Դանիա գալական միսիոներական դպրոցում 1706 թվականին։ Да. То есть они понимают, что церкви не умеют посылать миссионеров, не умеют их поддерживать. Այսինքն նրանք հասկանում են, որ եկեղեցիները չեն կարողանում
միսիոներներ ուղարկել եւ իրենց այնտեղ պահել։ И миссия служит как способом финансировать миссионера, как органом передачи денег миссионеру. Եվ այս միսիան դառնում է որպես ուղղակի գումարի փոխանցման, ինչ որ կազմակերպություն միսիոներներին։ Но также центром подготовки миссионеров. Եվ նաև միսիոներական պատրաստության կենտրոններ։ То есть есть понимание, что человека не просто так посылают, а что его готовят на миссию 4 года, 5 лет, и потом его посылают. Այստեղ հասկացողությունն է առաջ գալիս, որ մարդուն ուղղակի չեն ուղարկում միսիայի, այլ իրեն տարիներով պատրաստում են եւ դրանից հետո միայն ուղարկում են։ Да, то есть это очень успешное движение, и это движение, которое выросло в то, что мы сегодня называем современные протестантские миссии. Այս շարժումը շատ ուժեղ շարժում էր, որը աճեց եւ այսօր էլ մենք այն անվանում ենք բողոքական միսիոներական շարժում։ Граф Николай Людвиг фон Цинцендорф Դուքս Նիկոլայ Լյուդովիկոս ֆոն Ցինցենդորֆը провел где-то 5 лет в школе, которая была связана с Гальским университетом. 5 տարի ծառայեց այն դպրոցում, որը հենց այս գալական համալսարանի հետ կապ ուներ։ Да, это граф, у которого крупные владения в Чехии. Սա այն դուքսն է ու Չեխիայում շատ բաներ ունի։ И потом приходят к нему беженцы. Եվ հետո նրա մոտ գալիս են փախստականները, беженцы гуситы и беженцы лютеране. հուսական փախստականներ եւ լյութերական փախստականներ, И он их принимает у себя. եւ նա իրենց ընդունում է իր մոտ։ Они изучают Библию, вместе молятся. Նրանք միասին Աստվածաշունչ են սերտում, միասին աղոթում են։ И они молятся беспрерывно 100 лет. Եվ նրանք առանց դադարի աղոթում են 100 տարի։ То есть начинается молитвенный вечер, он не кончается 100 лет. Այսինքն սկսվում է աղոթքի երեկոն եւ չի վերջանում 100 տարի դեռ։ Потому что люди приходят, молятся, потом уходят, но всегда кто-то там есть, кто молится. Այսինքն մարդիկ գալիս են աղոթում են գնում են, բայց միշտ կա այդտեղ աղոթող մեկը։ И в процессе этого молитвенных вечеров они начинают организовать команды миссионеров и высылать их в другие страны. Եվ այդ աղոթքի երեկոների ընթացքում նրանք սկսում են կազմակերպել միսիոներների եւ ուղարկել նրանց ուրիշ երկրներ։ Это движение называется «Моравские братья». Եվ հենց այս շարժումը կոչվում է Մորավյան եղբայրներ։ Вот. И этот граф, он был связан с этой школой. Եվ հենց այս դուքսը կապված էր այս դպրոցի հետ։ Да, то есть видно, что ему что-то передали, ему что-то такое дали, что потом его подготовило к формированию одного из самых успешных движений миссионерства за всю историю. Այսինքն երևում է, որ իրեն էլ պատրաստել էին, իրեն էլ ուղարկել էին, որ կարող էր այսպիսի մի միսիոներական շարժում գլխավորել, որը իր ազդեցությունը կունենա ամբողջ աշխարհում։ Хорошо, есть ли вопросы по пиетизму? Կան հարցեր պիետիզմի հետ կապված։ Չէ, չունեմ։ Можем продолжать тогда. Да, да. Я сейчас переключаюсь на следующий конспект. У нас следующая тема будет как раз-таки протестантские миссии. Անցնում ենք հաջորդ թեմային, որը կլինի հենց բողոքական միսիոներության հետ կապված։ Да. С 1517 года по 1722 этот период можно назвать Великой спячкой. Спячка типа спящее время, да? Да, да. 1517-ից մինչև 1722-ը կարելի է անվանել մեծ քուն, մեծ քնի ժամանակաշրջան։
Да, Лютер не был заинтересован в достижении народов благовестием вообще. Լյութերը ընդհանրապես հետաքրքրված չէր մարդկանց ժողովուրդներին ավետարանով հասնելու մեջ։ Мгм. То есть это не его проблема, это не его сфера ответственности. Այսինքն դա իր խնդիրը չէր, իր պատասխանատվության գործին չէր։ Он занимается реформацией в Германии и только в Германии. Նա զբաղվում է բարեփոխությամբ Գերմանիայում եւ միայն Գերմանիայում։ Да, более того, он думает, что наступило последнее время, Ավելին նա կարծում է, որ արդեն սկսվել է վերջի ժամանակը и что Иисус скоро вернется. եւ որ Հիսուսը շուտով կվերադառնա Вот, поэтому зачем миссия? Какие миссии? Кому миссия? եւ դրա համար էլ ինչի համար եւ ինչ միսիա պետք է կազմակերպել։ Кальвин был немножко заинтересован в миссиях, он посылал миссионеров. Կալվինը մի փոքր հետաքրքրված էր միսիոներությամբ, նա միսիոներներ ուղարկել է, Но после его смерти это фактически никуда не продвигается. եւ իր մահից հետո այս ամենը գործնականում ոչ միտեղ չի շարժվում, ոչ մի ուղղությամբ չի ընթանում։ Британские миссии немножко существуют, Բրիտանական միսիաները մի փոքր գոյություն են ունենում, но они вынуждены. բայց Они իրենք вынуждены. ստիպված են գոյություն ունենում։ То есть это не то, что они решили, что они будут посылать миссионеров. Այսինքն դա այնպես չի, որ իրենք մտածել են, որ որոշեն ուղարկեն միսիոներների։ То есть они просто бегут и оказываются в самых странных местах. Այսինքն նրանք ուղակի փախչում են եւ ակամայից գտնվում են տարբեր տարօրինակ վայրերում։ Например, в Америке. Օրինակ Ամերիկայում։ И есть контакт, скажем, с индейцами. Ի Есть контакт, скажем, с индейцами в Америке. Ահա եւ այնտեղ արդեն առաջանում է շփում ամերիկական տեղաբնակների հետ։ И они немножко им благовествуют, совсем чуть-чуть. Եվ նրանք մի փոքր ավետարանում են իրենց, իրականում շատ քիչ։ И есть буквально, может быть, 3 или 4 проповедника, которые заинтересованы в индейцах. Եվ այս հնդկական ցեղերի ավետարանչությունով երևի 3-4 ավետարանիչ է հետաքրքրված ընդամենը։ Но это не инициатива церкви, это не то, что церковь решила, что нужно их достигать. Բայց դա եկեղեցու ինիցիատիվով չի արվում, այսինքն այնպես չի, որ եկեղեցին որոշում է, որ պետք է ավետարանչությամբ զբաղվեին կամ մարդ ուղարկեին այդ շրջաններ։ Да. И ситуация была такая грустная, что католики очень жестко критиковали протестантизм за это. Եվ այդպիսի տխուր իրավիճակ ստեղծվեց, որ կաթոլիկներն սկսեցին բողոքականությանը քննադատել սրա համար։ Да, это Роберт Белармин о протестантах. Սա Ռոբերտ Բելարմինի խոսքերն են բողոքականների մասին։ Вот. Он говорит, что я никогда не слышал, чтобы протестанты, еретики, обратили веру хоть одного язычника или еврея. Նա ասում է, որ ես երբեք չեմ լսել, որ այս հերետիկոս բողոքականները որևէ հրյայի կամ որևէ հեթանոսի դարձնեն հավատի։ Да, но уже в этом веке католики много обратили язычников, то есть индейцев, в Новом Свете. Այսինքն պետք է հասկանալ, որ այս դարաշրջանում կաթոլիկները արդեն շատ տեղաբնակների, Ամերիկայի տեղաբնակների դարձի էին բերել И что каждый год определенное количество евреев кается и переходит в католичество. եւ ամեն можно еще раз Что каждый год определенное количество евреев переходит в եւ католичество. ամեն տարեց տարի հрьяաներ էլ կային, որոնք որ դառնում էին կաթոլիկության։ И даже каются мусульмане, даже турки переходят в католичество. Եվ անգամ թուրքերը մուսուլմաններն էլ անցնում էին կաթոլիկության։ Вот. А он говорит, что среди лютеран живет очень много евреев. Նա ասում է, որ լյութերականների տարածքներում ապրում են շատ հрьяաներ, А в Польше и Венгрии они живут рядом с турками, с мусульманами. իսկ Լեհաստանում, Վենգրիայում նրանք ապրում են մուսուլմանների հետ։ И к ним никто не переходит. То есть эти люди не обращаются в протестанство.
Եվ իրենց ոչ ոք չի գալիս եւ փորձում դարձի բերել եւ բողոքականության շարքերին չեն միանում նրանք։ Мгм. И он говорит, что лютеране себя сравнивают с апостолами, но они не ведут себя как апостолы. Եվ նա ասում է, որ լյութերականները իրենց համեմատում են առաքյալների եւ ավետարանիչների հետ, բայց ա, իրենք չեն պահում իրենց այնպես ինչպես առաքյալներն են իրենց պահում։ Да, и если говорить честно, то он полностью прав. Եվ եթե անկեղծ լինենք, ինքը ամբողջապես ճիշտ էր։ То есть критика была прямо в яблочко. Այսինքն Прям цель. ճիշտ էր ասում նա։ Да. И в начале 18 века начнет меняться, начнет появляться протестантские миссии. Եվ 18-րդ դարում կսկսվի արդեն ամեն բան փոխվել, ուրիշ ուղղությունով գնալ, կսկսվեն արդեն փոխական միսիաները։ Да. То есть почему неожиданно протестанты стали пробуждаться? Եվ այո, հարցը առաջանում ինչու միանգամից անսպասելի կերպով բողոքականները սկսեցին արթնանալ։ Да, значит, первое это то, что Англия становится супердержавой. Առաջին հերթին այն, որ Անգլիան դառնում է գերտերություն, Через колониализм очень многие закрытые страны открываются. կոլոնիալիզմի միջոցով շատ փակ երկրներ բացվում են, И мир становится маленький, что флот британский везде. եւ ստացվում է, որ աշխարհը փոքր է այն իմաստով, որ նական նավաստիները, ռազմական նավերը ամենուրեք հայտնվում են։ Да, на британском корабле можно доехать в любую точку мира. Եվ ստացվում է դառնում նավ կարելի աշխարհի ցանկացած վայրում գտնվել։ Сегодня есть вот эти термины Ближний Восток и Дальний Восток. Այսօր կան այս տերմինները, չէ, մերձավոր արևելք եւ մերձավոր արևմուտք։ Да, то есть почему Ближний Восток и почему Дальний Восток? Ինչի այս մերձավոր եւ հեռավոր, հա, արևելքը, այս տերմինները որտեղից։ Это меряется от Лондона. Այս տարածքները չափվում են Լոնդոնից։ Да, то есть ближний, потому что рейс из Лондона, допустим, в Иерусалим, это ближний рейс. Ինչի համար մերձավոր, որովհետեւ Լոնդոնից Երուսաղեմ ավելի կարճ է ճանապարհորդությունը, հա, թռիչքով։ Да, а дальний, потому что из Лондона нужно плыть вокруг Африки. Еще нет Суэцкого канала, и нужно плыть вокруг Африки в Индию. Իսկ հեռավորը արդեն կանոր Սուեզի կանալը դեռ չկա, պետք է երկար, հա, ճանապարհ կտրել։ То есть весь мир начинает как бы быть под контролем Англии. Այսինքն ամբողջ աշխարհը սկսում է լինել Անգլիայի տիրապետության տակ։ И репрессии против протестантов в Англии посылают всех беженцев в разные уголки мира. Եվ Անգլիայում բողոքականների հանդեպ եղած այդ ճնշումները փախստականներին ցրում են ամբողջ աշխարհով մեկ։ И им разрешают там быть более свободными религиозно, потому что там нету влияния англиканской церкви. Եվ այնտեղ թողնում են, որ իրենք լինեն ավելի ազատ, ավելի գործարկեն իրենց կրոնական ազատությունը, ինչու որովհետև այնտեղ չկա անգլիական եկեղեցի։ Да. Также Голландия стала очень успешной страной как мореплаватели. Նաև Հոլանդիան դարձավ շատ հաջողակի երկիր, որպես նավաստիներ, հա։ Это очень маленькая страна, но она стала очень могущественной тоже из-за флота. Նա շատ փոքր երկիր է, բայց դարձավ շատ ազդեցիկ հենց իր նավաստիների, իր զորքերի, ծովային զորքերի միջոցով։ И поскольку она была уже центром терпимости и центром анабаптистов, таких как Мено Симмонс, Եվ քանի որ նա արդեն դարձել էր կենտրոն այս հանդուրժողականության, անաբապտիստների օրինակ, այնպիսին ինչպիսին էր Մենո Սիմոնսը, голландские торговцы разъезжают по всему миру. հոլանդական վաճառականները գնում են ամբողջ աշխարհով մեկ, Даже до Японии. անգամ մինչև Ճապոնիա։ В то же самое время в Европе начинается контрреформация и репрессия. Այդ նույն ժամանակահատվածում Եվրոպայում սկսվում են հակաբարեկարգություններ եւ ճնշումներ։
Да, то есть лютеране репрессируют анабаптистов, Այսինքն լյութերականները ճնշում են անաբապտիստներին а пуритане, англиканцы репрессируют пуритан. եւ Անգլիայի եկեղեցին էլ ճնշում է պուրիտաններին։ Да. И здесь происходит открытие Америки. Եվ այստեղ արդեն գալիս է Ամերիկայի բացահայտումը։ То есть неожиданно все эти люди, они нашли место, где можно заселиться и где можно быть свободным. Այսինքն այս բոլոր ճնշված մարդիկ գտան տեղ, որտեղ կարելի է բնակրել, կարելի է իրենց ազատ զգալ Мгм. И также пиетизм. եւ նաեւ պիետիզմը, Да, потому что пиетизм, он оказался очень хорошей моделью церкви для миссии. որովհետեւ պիետիզմը որպես լավ մոդել իրեն լավ դրսևորեց եկեղեցու այդ կրոնական կյանքի համար, Мгм. Потому что пиетизму, чтобы функционировать, не нужно здание, не нужно церковное помещение. որովհետեւ որպեսզի պիետիզմը զարգանա, պետք չի ինչ որ եկեղեցաշենք, հա, Пиетистам не нужны профессионалы-священники. իրենց հարկավոր չեն մասնագիտացված քահանաներ, Они куда приезжают, образуют группу, и там кто хочет присоединяется, это очень неформальное движение. եւ իրանք երբ որ միտեղ գալիս են, խմբավորում են կազմում, այսինքն ով ցանկանում է միանում է, ինքը ոչ ֆորմալ շարժում է, Но эта модель оказалась очень хорошей для миссий. բայց այս մոդելը բարձվեց շատ լավ մոդել, հա, գործող մոդել, որ միսիայի համար։ Да, маравские братья это самое успешное движение в этом потоке. Այս այս հոսքի մեջ Մորավյան եղբայրների շարժումը շատ ազդեցիկ էր, Да, это гуситы, и там тоже были лютеране, которые убежали из Моравии в Германию. նրանք հուստականներ էին, լյութերականներ էին, նաև ովքեր որ Մորավիայից փախել էին Գերմանիա И поселились на землях графа пиетиста Цинцендорфа. եւ իրենց բնակությունն են հաստատել Դուքս Ցինցենդորֆի, Պիետիս Դուքս Ցինցենդորֆի, հա, հողերի վրա։ Мгм. Они вместе молятся и записывают, что как будто к ним явился Святой Дух. Նրանք միասին աղոթում են, հա, եւ գրում են, որ իրենց հայտնվել է Սուրբ Հոգին, Они это описывают как посещение, что они вместе молились, и как будто они ощутили присутствие все вместе Святого Духа. նրանք այցելություն են դա նկարագրում որպես, ասում են, այսինքն կարծես իրենք աղոթում են եւ այցելում են նկարությունը զգում են Սուրբ Հոգու։ Да. Они молятся круглосуточно, где-то 100 лет подряд. Իրենք օրը 24 ժամ մոտ 100 տարի աղոթում են Да, и практикуют пир любви, то есть это то, что они называют хлебопреломлением. սիրո ընթրիք են կազմակերպում, դա այն է, ինչ նրանք անվանում են այն կերպով, որ անվանում են իրենք հաղորդությանը։ Но это больше похоже на практику новозаветнюю. Դա ավելի նոր կտակարանյան պրակտիկային է նման։ Да, то есть когда это целый вечер, это не литургия, это целый вечер, и люди вместе кушают, общаются, молятся, и это называется пир любви. Այսինքն դա ավելի շատ ոչ թե ծես լինի, այլ երեկո է, որ ընթացքում հավաքվում են, ու այդ ընթացքում լինում է նաև այո հաղորդությունը։ Мгм. Они образуют команды, и они едут и основывают колонии, похожие на свой городок в Хронхат. Եվ նրանք 30 կալոնյաներ են հիմնում ամբողջ աշխարհում իրենց քաղաքին նման։ Да. Более того, когда они прибывают в какой-то город, они себя не рассматривают как деноминацию. Ավելին, երբ որ նրանք գալիս ժամանում են մի քաղաք, նրանք իրենց չեն ներկայացնում, չեն զգում իրենց որպես մի դենոմինացիա, հարանվանություն։ То есть они не называют себя отдельной церковью. Նազվայուտ Не называют. նրանք իրենց, այսինքն չեն անվանում առանձին եկեղեցի։ Они начинают посещать поместную церковь, какая там есть, куда они приехали. Նրանք գնում են տեղական եկեղեցի, ինչ եկեղեցի, որ այդտեղ կա։ И их практики передаются в ту церковь. Եվ իրենց այդ
վարվելակերպը փոխանցվում է այդ եկեղեցուն տեղի։ Да, то есть это происходит естественно. Они не пытаются реформировать, просто получается так. Եվ դա բնական կերպով է տեղի ունենում։ Նրանք ոչ թե փորձում են ա, բարեկարգել, հա, եկեղեցին, դա ուղղակի այդպես տեղի է ունենում։ Мгм. Потому что они людям нравятся. Это хорошие соседи, это хорошие друзья. Որտեղ նրանք դուր են գալիս մարդկանց, լավ հարևաններ են, լավ ընկերներ են իրենք, Да. И они организовали сотни пиетических молитвенных групп в разных деноминациях, даже у католиков. եւ իրենք հիմնեցին հարյուրավոր աղոթքի խմբեր տարբեր դենոմինացիաներով մեկ անգամ կաթոլիկների մոտ։ Отправили сотни миссионеров по всему миру. Հարյուրավոր միսիոներներ են угարկել ամբողջ աշխարհով մեկ։ Да. То есть это такой редкий случай, когда церковь растет не за счет перевода христиан из одной деноминации в другую, а за счет обращения. Այսինքն սա մի շարժում է, որտեղ այս արթնությունը չի գա քրիստոնյաների տեղափոխումից, հա, մի հարաբանությունից մյուսը, այլ ուղղակի արթնությունից։ Да. И в американских колониях их даже начинают обзывать иезуитами, потому что они хорошо относятся к индейцам. Եվ անգամ ամերիկական կոլոնիաներում իրենց սկսում են անվանել ջիզուիտներ, որովհետև իրենք լավ են վերաբերվում տեղաբնակներին, И потому что они благовествовали индейцам. որովհետև իրենք հավետարանում էին այդ տեղի հնդիկներին։ Да, то есть американские протестанты говорили, что вы какие-то вы странные, вы похожи на иезуитов. Այսինքն ամերիկական բողոքականները ասում են դուք ինչ որ տարօրինակ կերպով եք հանդես գալիս, նաև նման եք ջիզուիտներին։ Мгм. Кстати, до сих пор у них почти миллион членов по всему миру, то есть это движение не остановилось. Իդեպ մինչև օրս էլ նրանց շարժումը մոտ 1 միլիոն մարդ ունի ամբողջ աշխարհով մեկ, Да, и оно очень сильно вдохновляет. եւ շատերին ոգեշնչում է շատ։ Այսինքն չի կանգնել շարժումը։ Мгм. Вот это очень известный марабский девиз, которого они держатся сегодня. Սա շատ հայտնի մորավական կանոն է, որին իրենք մինչև այսօր հետևում են։ И они объясняли вещи так. В главных вещах проявляйте единство, Գլխավոր հարցերում մեկություն պահպանեք, а во вторичных давайте свободу, երկրորդական հարցերում տվեք ազատություն, во всем проявляйте любовь. իսկ ամեն ինչում դրսևորեք սերը։ Мгм. Да, и если задать вопросом, какие же вещи главные? Այսինքն եթե հարց տանք ինչ որ հարցերն են գլխավոր, У маравских братьев это был очень короткий список. մորավական այս եղբայրների համար դա շատ կարճ ցուցակ կլիներ։ Да, то есть это Троица, Այսինքն դա երրորդությունն էր, это спасение верой, հավատով արդարությունն էր, это безошибочность и главенство Библии, Աստվածաշնչի անսխալականությունն ու գլխավորությունը и в принципе все. եւ վերջը վերջ։ Да, то есть такая примитивная, очень простая вера. Այսինքն այսպեսի պրիմիտիվ հասարակ հավատ։ Да, то есть они говорили, что в этих базовых вещах мы сохраняем единство, Այսինքն նրանք ասում են, որ այսպեսի հիմքային հարցերում մենք մեկությունն ենք պաշտպանում, но все другие вторичные вопросы– это сфера свободы. իսկ այն երկրորդական հարցերում դրանք բոլորը մենք վերագրում ենք ազատության դաշտին։ И что в единстве и в свободе мы должны по-любому сохранять любовь. Եվ որ մեկության մեջ էլ ազատության մեջ էլ մենք պետք է սիրով լինենք։ И эта модель оказалась очень сильной. Եվ այս մոդելը շատ ուժեղ դրսևորվեց։ Да, потому что они без большого бюджета, то есть у них не было много спонсоров, у них не было кучи денег. Նրանք չունեին շատ գումարներ, շատ հովանավորներ, առանց դրա У них даже поначалу не было университетов. նրանք անգամ սկզբից համալսարաններ չունեին։ Да, то есть очень часто, например, Гальская миссия, там университет готовил, отправлял людей. Очень часто Очень часто миссионерская программа образуется вокруг программы образования.
Այսինքն շատ հաճախ այս միսիոներական կրթությունը արդեն գոյություն ունեցած կրթության շուրջն է ձևավորվում։ Да, они же были очень, очень простые и посылали, готовили очень простых людей. Նրանք շատ հասարակ էին, եւ շատ հասարակ մարդկանց էին պատրաստում։ Да, и это тоже очень сильно помогало, потому что простые люди потом находили легче язык общий с тем, с кем они работали. Ինչի համար, որովհետեւ հետո էլ այդ հասարակ մարդիկ շատ հեշտ ընդհանուր լեզու էին գտնում այն մարդկանց հետ, ում հետ որ աշխատում էին։ Да, есть какие-то вопросы, комментарии по моравским братьям? Մորովյան եղբայրների հետ կապված ինչ որ հարցեր, մեկնություններ ունեք։ Չէ, ես չունեմ։ Մհմ։ Мгм. Да. Сейчас поговорим про нескольких выдающихся Մենակ մի миссионеров. հատ հարց, եթե կարելի է, Եսայ ջան, դասախոսը Հա։ հասկացա կոնսպեկտներ ինքը ուղարկելու է հետո, բայց հնարավոր է ինքը ինչ որ գիրք էլ առաջարկի, որ մենք ունենանք էլի որպես եկեղեցու պատմության гирк. Այսինքն Есть рекомендации по книг про об истории церкви, чтобы братья прочитали? Мгм. Да, но есть стандартные, как бы, Гонзалес, Да, стандарт Гонсалеса. да, Филиппа Шафа можно читать. Я могу прислать, у меня есть документ, называется «Библиография», там 100 разных книг. Ես կարող եմ ձեզ ուղարկել բիբլիոգրաֆիա, հա, որտեղ որ դուք կտեսնեք 100 տարբեր գրքեր։ Мгм. Я пришлю, просто если я забуду, напомните мне, пожалуйста, я пришлю. Ինձ հիշեցրեք, եթե ես մոռանամ, ես ուղարկի, բայց կուզեի նաև, այսինքն, նո եթե ինքը ունի էլի այդպիսի, այսինքն ամփոփ տեղեկություն էլ, որ դե կունենա վստահ եմ, թե ինչի համար օրինակ կոնկրետ այդ գրքերը, որ պատկերացնես էլի, այսինքն չլինի ուղղակի, այսինքն գրքեր, որ ընդհանուր տեղեկատվություն տան, այսինքն մի քիչ ավելի խորը լինի, որովհետև ես եղել է գիրք առնեմ, բայց ինքը շատ մակերեսային է եղել, որ պատկերացնես էլի, մի քիչ ավելի գիրք, որ նու հիմնավորի, ինչը ոնց խի, մակերեսային չլինի էլի շատ, մի քիչ խորացված լինի ավելի։ Да, если можно немного не поверхностные, ну, обсуждающие глубокие темы книги, если у вас есть в Да, этом есть, смысле. есть. Но я читаю в основном на английском, и у меня там список книг на русском, я не знаю, что доступно будет на армянском. Ես ընդհանուր անգլերեն եմ կարդում, ես ռուսերեն ցուցակ ունեմ, բայց չգիտեմ դրանցից որքանը կլինի հայերեն հասանելի։ Мгм. Да, Չէ, անգլերեն է հենց թող տա, եթե ռուսերեն էլ կա, հա, հենց հայերեն չեմ էլ ակնկալում որ լինի։ да, То есть вы окей. можете отправить то, что вы читаете, даже английский, Да, русский. да, да. Да. Давайте пройдемся по нескольким представителям этого движения протестантского, не только моравского, всего миссионерского. Եկեք անցնենք մի քանի շարժում դեմքերի վրայով, ովքեր որ միայն մորավյան եղբայրները չեն այս միսիոներական շարժման։ Да, это просто самые яркие примеры, на самом деле таких людей были сотни. Սրանք ուղղակի ամենահայտնիներն են, բայց իրականում այսպիսի մարդիկ, այսպիսի խմբավորումներ հարյուրավորները կան։ Да, Джон Элliот, Ջոն Էլիոտը, да, не Джим, а Джон. Ջոն, Да. Пуританский миссионер, просветитель индейцев. պուրիտանական ծառայող, մեկը ով ծառայել է հինդուսների մեջ, Да, он выучил индейские языки и перевел много христианской литературы и Библию. նա իրենց լեզուն սովորեց եւ քրիստոնեական գրականությունից նոր բաներ թարգմանեց իրենց լեզվով։ Да, обратил много индейцев в веру и наслаждал лагеря молитвы, где могли жить обращенные индейцы. Եվ նա
Նա հիմնեց այս աղոթքի ճամբարները, որտեղ կարող էին համ աղոթել, համ ապրել արդեն դարձի եկած տեղաբնակիչները Ամերիկայի։ Дэвид Брейнерд, Դեյվիդ Բրեյներդը, да, он работал с индейцами племени Делаваров. Պլեմինի Делаваров, это сейчас штат Делавэр есть такой. Delaware, հա։ Մгм. Այս անձնավորությունը լուսավորյալ է համարում, այսինքն նա տարել է այնտեղ միսիայով ավետարանը Դելավերի, հա, բնակիչների համար տեղաբնակ։ У нас есть его дневники. Մենք ունենք իր օրագիրները։ Он на самом деле проработал на миссии всего лишь пару лет, 2 или 3 года, что-то такое. Նա ընդամենը 2-3 տարի է աշխատել միսիայում И умер от болезни. եւ հիվանդությունից մահացավ։ Умирал он очень долго и очень плохо. Նա շատ երկար եւ շատ վատ մահացավ։ Но перед смертью он вел переписку, и он записывал свои мысли. Բայց մինչև որ մահանար նամակագրություններ ունեցավ եւ գրեց օրագրի մեջ իր մտքերը։ Он успел открыть школу для детей. Նա հասցրեց երեխաների համար դպրոց բացել, Он успел перевести несколько псалмов. հասցրեց մի քանի սաղմոսներ թարգմանել, Он успел насадить одну церковь, и где-то 130 индейцев обратилось. նա հասցրեց հիմնել եկեղեցի, որտեղ 130 տեղաբնակ հնդիկների դարձի բերեց։ Да, и как бы умер, то есть это хороший результат, но это не огромный результат. Եվ մահացավ, այսինքն սա լավ ցուցանիշ է, բայց շատ մեծ չէ։ Да, но он был личным другом Джонатана Эдвардса. Բայց նա Ջոնաթան Էդվարդսի ընկերն էր մոտ։ Это номер 1 богослов Америки. Էդվարդսը Ամերիկայի համար 1 աստվածաբանն է։ И из-за этой связи дневники Брейнерда и его знакомство с Эдвардсом, он стал очень популярным в Америке после его смерти. Եվ հենց իր օրագրիների այդ բացահայտումներից հետո, երբ որ մարդիկ ընթերցեցին նրա նշումները եւ այն փաստը, որ եղել է Էդվարդսի մտերիմը, դրանից հետո նա դարձավ շատ հայտնի։ И люди стали повторять за ним, они стали делать то же самое, что он делал. Մարդիկ սկսեցին իր հետևից կրկնել, արեցին այն, ինչ նա էր արել։ Да, это, кстати, во время, когда американцы ненавидят индейцев. Եվ իդեպ սա այն ժամանակաշրջանն է, երբ ամերիկացիները հանդիկներին, տեղաբնակներին չեն սիրում։ То есть там довольно-таки много военных стычек с ними. Այսինքն բավականաչափ ռազմական բախումներ կային իրենց հետ։ И большинство американцев просто считают, что их надо перебить. Եվ դրա արդյունքում ամերիկացիների մեծ մասը մտածում է, որ նրանց ուղղակի պետք է սպանել։ Да, а Дэвид понимает, что их не нужно убивать, их нужно обращать. Իսկ Դեյվիդը կարծում է, որ իրենց ոչ թե պետք է սպանել, այլ պետք է դարձի բերել։ И почти никто не думает, что у него вообще что-нибудь получится. Եվ ընդհանրապես ոչ ոք չէր կարծում, որ իր մոտ ինչ-որ բան ընդհանրապես կստացվի։ Но у него получается. Բայց իր մոտ ստացվում է։ Да, очень известный Уильям Керри. Շատ հայտնի Ուիլյամ Քերին։ Да, он был баптистом, миссионером, переводчиком, социологом. Նա բապտիստ էր, միսիոներ, թարգմանիչ, սոցիոլոգ։ С помощью друзей он перевел Библию почти на 40 языков. Ընկերների օգնությամբ Աստվածաշունչը համարյա 40 լեզվով թարգմանել է։ Да, он, кстати, знал Сперджена. Իդեպ նա Սպերջենին ծանոթ էր։ Да, и Сперджен участвовал в этих проектах со своими друзьями, то есть они спонсировали Керри. Եվ Սպերջենն էլ իր ընկերներով հովանավորում էր Քերի այդ ծառայությունները։ Он обратил сам около 700 индусов в веру. Նա անձամբ 700-ի կարգի հնդիկներ դարձի բերեց հավատի։ Основал очень много школ для детей. Շատ դպրոցներ հիմնեց երեխաների համար։ И его называют отцом современных миссий. Եվ իրեն անվանում են այժմ ժամանակակից միսիայի հայրը։
Да, то есть почему отец, почему именно Уильям Керри отец современных миссий? Այսինքն ինչի համար է հենց Ուիլյամ А, Քերի հայր кոչվում։ да, потому что он отработал очень успешную модель. Որտեղ նա շատ հաջողակ ծրագիր մտածեց, մշակեց։ Да, в первую очередь перевод. Առաջին հերթին թարգմանությունը։ Да, то есть Библию не переводят потом, ее переводят сразу. Այսինքն ոչ թե հետո են Աստվածաշունչը թարգմանում, այլ միանգամից թարգմանում են։ Да, то есть миссионер только-только учит язык, и как он начинает усваивать язык, он сразу начинает переводить Библию. Այսինքն միսիոները նոր սկսում է սովորել տեղի լեզուն եւ հենց որ սկսում է սովորել, արդեն միանգամից սկսում է թարգմանության գործով զբաղվել։ Да, второе — образование. Հետո կրթությունը։ Да, то есть как только появилась Библия, ее нужно преподавать, и преподают через образование детей. Այսինքն երբ որ հայտնում է Աստվածաշունչը, պետք է այն դասավանդել եւ դասավանդում են երեխաներին կրթելու միջոցով։ Да, то есть они понимают, что они приехали в территорию, где народ, наверное, неграмотный вообще. Այսինքն նրանք հասկանում են, որ իրենք եկել են մի տարածաշրջան, որտեղ երևի թե ամբողջ բնակչությունը անգրագետ է։ И они дают им грамотность и веру вместе. Եվ իրենց այդ տարաճանաչությունը հավատքի հետ միասին էին տալիս։ Мгм. А потом уже на этом основании, на этой базе основывают церковь. Եվ հետո արդեն այս հիմքի վրա եկեղեցին են հիմնում։ Да. Это очень известная его фраза. Սա իր շատ հայտնի արտահայտությունն է։ Ожидайте от Бога великих дел и предпринимайте для Бога великие дела. Սպասեք Տիրոջից մեծ գործեր, արեք Տիրոջ համար մեծ գործեր։ Генри Мартин. Հենրի Մարտինը Это англиканский миссионер, который служил в Индии. անգլիական քահանա, ով միսիոներ, ով ծառայել է Հնդկաստանում։ Он перевел Новый Завет на несколько языков. Նա թարգմանեց նոր կտականը մի քանի լեզվով Да, и насадил несколько церквей и школ. եւ հիմնեց բացեց մի քանի եկեղեցիներ եւ դպրոցներ։ Да, это, кстати, обычно одно и то же помещение. Իդեպ դա նույն սովորաբար դա նույն շենքում է տեղի ունենում։ То есть церковь в воскресенье, а в остальные дни это школа. Այսինքն Կիրակի օրը եկեղեցի է, այդ նույն շենքն էլ շաբաթա մյուս օրերին դառնում է որպես դպրոց։ Да. Мы затронули датско-гальскую миссию. Մենք դանիագալական այդ միսիայի հետ կապված նայեցինք։ Миссия насчитывала где-то 60 миссионеров из Гали изначально. Այդ միսիան 60 միսիոներ էր սկզբնականում հաշվարկել։ Да, у него был один очень известный миссионер, который прожил в Индии 48 лет. Գալեից միայն այդ 60-ը եւ իր ամենահայտնի միսիոները Հնդկաստանում ծառայել է 48 տարի։ Еще несколько выпускников, например, вот эти два, Варфоломей Сигенбальк и Генри Плутшау. Եվելի Մարտիկ Բարտոլոմեյ Ցիգենբալգը եւ Հենրիխ Պլուտշտաուն։ Это первые два миссионера этой миссии и первые протестантские миссионеры в Индии. Նրանք երկու այն միսիոներներն են, ովքեր սկզբից եկան Հնդկաստան։ Перевели на тамильский язык Новый Завет и построили две церкви и семинарию. Տամիլական այդ լեզվով թարգմանել են նոր կտակարանը եւ կառուցել են եկեղեցիներ եւ աստվածաբանական համալսարան այնտեղ։ Да, и благодаря их миссии в христианство перешли свыше 250 индийцев. Եվ իրենց միսիայի շնորհիվ 250-ից ավել հնդիկներ անցան քրիստոնեության։ Да, кстати, вот эти двое, у них методика уже базовая шла по 5 шагам. Եվ այս երկուսի մոտ արդեն մեթոդը հիմնական է 5 կետից բաղկացած։ Да, церковь и школа должны быть рядом. Եկեղեցին եւ դպրոցը պետք է մոտ տակայքում լինեն։ Библия переводится сразу. Աստվածաշունչը մի անգամից է թարգմանվում։ И попутно изучается местная религия и обычаи. Ընթացքում էլ պետք է ուսումնասիրվի տեղի մշակույթն ու կրոնը։
призывают людей к личному покаянию. Մարդկանց կոչ անել, որպեսզի ապաշխարեն, անձնական փոփոխություն տեղի ունենա И продвигают местную литургию. եւ առաջ են տանում տեղական ծիսակարգը։ Да, то есть надо заметить, что иезуиты продвигали латынскую литургию. Այսինքն պետք է հասկանալ, որ ճիզվիտները լատինական դեսնեին առաջ տանում։ Мгм. То есть богослужение было на латыни, даже в колониях, даже в миссионерских проектах. Այսինքն անգամ կոլոնիաների երկրներում պաշտամունքը լատիներենով էր գնում։ Да, а здесь уже было понимание, что людям надо славить Бога на своем языке. Իսկ այստեղ արդեն այն հասկացողությունը կա, որ մարդիկ պետք է Աստծուն պաշտեն իրենց լեզվով։ Да, Фридрих Шварц, Ֆրիդրիխ Շվարցը, лютеранский миссионер в Индии, լյութերական միսիոներ Հնդկաստանում, он близко дружил с Раджой, то есть это король Индии. նա մոտիկ հարաբերություններ ուներ եւ ընկերություն էր անում Ռաջի հետ, թագավորը Հնդկաստանի։ И он обратил больше индусов и мусульман, чем любой другой протестантский служитель в Индии. Եվ նա ավելի շատ քրիստոնյա մուսուլմաններ եւ հնդիկներ դարձի բերեց քրիստոնեության, քան երբևիցե մեկը այնտեղ։ Да, основал церковь и школу для детей. Հիմնեց եկեղեցի, դպրոց երեխաների համար։ И один из президентов Индии даже, Абдул Калам, он закончил школу, которая была основана Фридрихом Шварцем. Եվ անգամ Հնդկաստանի նախագահներից մեկը Աբդուլ Կալամը սովորել է եւ ավարտել այն դպրոցը, որը Շվարցն էր հիմնել։ Да, то есть очень-очень успешные проекты. Այսինքն շատ ստացված միսիոներ էր։ Да, Ханс Эгеде, Հանս Էգեդեն, это миссионер из Норвегии в Гренландию. սա միսիոներ է Նորվեգիայից Գրենլանդիա, Да, и он благовествовал эскимосам, инуитам. եւ նա այնտեղ ավետարանել է ինուականներին, էսկիմոսներին, Да, очень успешно благовествовал. եւ շատ հաջողված կերպով է ավետարանել։ Да, известен таким интересным переводом молитвы «Отче наш». Հայտնի է իր թարգմանությունով, հայրմերի թարգմանությունով, Да, в молитву он перевел как «И дай нам морского котика насущего на этот день». որում նա ասեց եւ դուր մեզ մեր ծովային կատուն, հա, այսպես ասած, անապազորյա այսօր։ Да, тюленя, то есть. Как? Тюлень, ну, Տյուլեն, да, тюлень. Ну, тюлень морской котик, то есть это на кого они охотились, да. Այսինքն քանի որ այս մարդիկ չունեին հաց, հա, բառը իրենց բառապաշարում եւ չէին էլ օգտագործում, իրենց պետք էր այս ծովային, հա, փոք, հա, երևի փոկը փոքի որսով էին զբաղված, քանի որ դա իրենց ուտելիքներ, դրա համար էլ ինքը այդ հաց բառի փոխարեն հայրմերի աղոթքի մեջ այս բառը դրեց։ Потому что у инуитов не было хлеба, они не знали, что такое хлеб. Իրենք քանի որ չունեին հացը, ինչ էր նշանակում հաց, իրենք չգիտեին։ То есть ему пришлось думать, как передать смысл, когда они не знают, что это такое. Այսինքն ինքը պետք է մտածել ինչպես իմաստը փոխանցել, երբ որ մարդիկ չգիտեն դա ինչ է։ Хадсон Джеймс Тейлор. Hudson James Taylor-ը, Да, он посвятил 51 год своей жизни Китаю. նա 51 տարի իր կյանքից նվիրեց Չինաստանին։ Да, его миссия называлась «Внутрикитайская». Նա իր միսիան անվանում էր ներ չինական։ То есть почему такое название миссия? Ինչի համար է այս անվանումը միսիայի։ Потому что миссионеры ездили только там, где были порты. Որովհետև միսիոներները միայն գնում են այնտեղ, որտեղ որ կար նավահանգիստ։
Да, где была защита британских пушек. որտեղ որ կային բրիտանական այդ թնդանոթների պաշտպանությունը։ И из-за этого у них было очень ограниченное влияние, потому что они никогда не воспринимались как свои. Եվ դրա համար իրենք շատ իրենց ազդեցությամբ սահմանափակ էին, որովհետև իրենք որպես ժողովուրդը իրենց որպես իրենցից մեկը չէր ընկալում։ Да, потому что колониализм и миссионерство было как бы одно и то же, равно. Որտեվ իրենց համար կոլոնիալ մենտալիտետի մեջ մտնում էր կոլոնիալականությունն ու հենց միսիոներությունը։ Да, Хадсон Тейлор это понимает. Հադսոն Թեյլերը դա հասկանում է։ Он одевается как китайский конфуцианист. У него одеяние внешне как у конфуцианиста. Նա իր արտաքին հագուստով ինչպես լինի չինացի կոնֆուցիական։ Он ведет себя как мудрец. Նա պահում է իրեն իմաստունի պես։ И идет глубоко в континент по речке вверх и достигает китайцев, которые живут очень далеко от берега. Եվ ճանապարհորդում է ափից հեռու է գնում այնքան, մինչև հասնում է ներսում ապրող չինացիներին, ովքեր շատ հեռու էին ապրում նավահանգստից։ Да, кстати, отличился тем, что был крайне против ввоза наркотиков европейцами в Китай. Նա պայքարել է նաև նարկոտիկների այդ թմրամիջոցների տարածման դեմ, որ եվրոպացիները բերում էին Չինաստան։ Да. Гонконг, такой остров недалеко от Китая. Հոնկոնգ։ Да. Հոնկոնգը մի ոչ հեռու Չինաստանից ոչ հեռու այդ կղզին։ Он оставался под британским мандатом, вот даже совсем недавно Китай его отжал обратно. Մնաց բրիտանական մանդատի տակ, անգամ վերջերս Չինաստանը վերցրեց դա մեծ խնդրով։ Да, как этот остров оказался частью Британской империи? Եվ ինչպես այդ կղզին դարձավ բրիտանական կայսրության մի մասը։ Это было место склада опиума. Դա օփիումի պահեստ էր։ Да, то есть они завозили его на остров и потом развозили по всему Китаю и продавали его китайцам. Այսինքն նրանք բերում էին, այդտեղ պահեստավորում էին եւ հետո բոլոր տեղից ցրում էին բոլոր Չինաստանի այդ հերակա տարածքները։ Да, и Хадсон Тейлор это знал, и он был еще таким первым активистом против такого рода политики. Եվ Հադսոն Թեյլերը դա գիտեր եւ առաջին քաղաքական ակտիվիստն էր, այսպես ասած, այս թմրամիջոցների տարածման դեմ։ Хорошо, есть какие-то вопросы по современному миссионерскому движению? Կան հարցեր ժամանակակից միսիոներական շարժման հետ կապված։ Մի հարց անունը չեմ հիշում, մի երևի երկու սլայդ առաջ էր, ովքեր որ դպրոցն ու եկեղեցին նույն շենքում էին անում։ Ուզում եմ իմանալ, դա ֆինանսի կամ հնարավորության հետ կապված, թե ինչ որ իրենց ստրատեգիան էր, իրենց մարտավարության հետ էր։ Когда они организовали церковь и школу, некоторые из этих миссионеров, да, вы сказали, что они организовали церковь и школу в одном и том же здании. Да. Это преследовало какую-то цель или из финансовых обстоятельств так вышло? Зачем это так делалось? Да, они не брали деньги за образование. Իրենք կրթության համար գումար չէին վերցնում։ Обычно, да. Սովորաբար։ Само образование это была миссия. Այսինքն հենց կրթությունն էլ միսիա էր։ То есть они приходили и они говорили, мы вам дарим, мы дарим вашим детям образование. Այսինքն նրանք գալիս էին ասում էին մենք ձեր երեխաներին կրթություն ենք տալիս։ И они учили их читать и писать на своем родном языке. Եվ իրենց սովորեցնում էին իրենց իսկ սեփական լեզվով գրել կարդալ։ Но у этих народов у них даже почти не было книг. Բայց այդ ժողովուրդների մոտ համարյա չունեին էլ իրեն գիրք։ Да, то есть тогда на каких книгах учиться? И ответ на Библии. Այս ինչ գրքի վրա հիմնվեն իրենց ուսուցմամբ։
То есть Պատասխանն է Библия — это главный Աստվածաշնչով։ учебник. Այսինքն Աստվածաշունչը թող լինի ինձ դասագիրքը։ Мгм. Да, и это финансировалось за счет миссии, то есть собирали деньги с европейцев, везли их в другую страну и финансировали образовательный проект. Այսինքն դա էլի ֆինանսավորվեց եվրոպացիների կողմից, գումարները բերվում էին իրենց մոտ եւ իրենք արդեն այդ ծախսերը հոգում էին։ Спасибо. То есть цель это служить таким образом, да? Да, да. Мгм. Спасибо. Хорошо, давайте сделаем перерыв на 20 минут. Ահա